सीरियसली मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई उधर। उसके बाद इसने बोला कि अभी घर पे जाओ। मैं वैसी हालत में घर पे आ गई અને સંસ્થાને બદનામ કરવા માટે ઘણી બધી એને મીડિયાને બી આપી છે। ગુજરાતની જાણીતી એક્ટ્રેસ જાતીય શોષણનો જે શિકાર બની છે તેને લઈને હવે અંકલેશ્વરની બ્રહ્મકુમારી સંસ્થાએ સમગ્ર મામલે મૌન તોડીને જવાબ આપ્યો છે। તે યુવતી પર આરોપો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે કે તે યુવતી આશ્રમની અંદર વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ માંગતી હતી। સમાચારોમાં આગળ વાત એ જ બ્રહ્મકુમારીના સંસ્થાના લોકો પર જે જાતીય શોષણનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે એ ગુજરાતીના જાણીતા એક્ટ્રેસે જે આરોપ લગાવ્યા છે, ગુજરાતની જાણીતી એક્ટ્રેસ જાતીય શોષણનો જે શિકાર બની છે તેને લઈને હવે અંકલેશ્વરની બ્રહ્મકુમારી સંસ્થાએ સમગ્ર મામલે મૌન તોડીને જવાબ આપ્યો છે। બ્રહ્મકુમારી દીદી દ્વારા તમામ આરોપોને ફગાવ્યા છે। યુવતીની માનસિક સ્થિતિ સારી નથી એવું બ્રહ્મકુમારીના દીદીએ નિવેદન આપ્યું છે। સેન્ટર પર યુવતી વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ પણ માંગતી હતી એવા પણ અત્યારે હવે તે યુવતી ઉપર આરોપો કરવામાં આવી રહ્યા છે। સ્થાનિક સેવકને બદનામ કરવાનું આ કાવતરું ઘડ્યું છે એવું પણ બ્રહ્મકુમારી સંસ્થા સાથે જોડાયેલા એ દીદીએ વાત કરી છે। ત્યારે હવે એ બ્રહ્મકુમારી સંસ્થા ઉપર જે જાતીય શોષણના ગુજરાતના જાણીતા એક્ટ્રેસે આરોપો લગાવ્યા ને એ આરોપો બાદ હવે બ્રહ્મકુમારી સંસ્થા સાથે જોડાયેલા લોકોએ મૌન તોડ્યું છે ને મૌન તોડીને તે યુવતી પર આરોપો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે કે તે યુવતી આશ્રમની અંદર વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ માંગતી હતી। આવો પહેલા આપણે યુવતીએ શું આરોપો લગાવ્યા અને એને જવાબ આપતા એ બ્રહ્મકુમારી સંસ્થાના દીદીએ શું કહ્યું એ પણ સાંભળીએ। और 2 घंटे तक मैं बिल्कुल सो ही रही। मुझे पता नहीं, जब मैं उठी ये मेरे पास था रूम में। मैंने बोला आप अभी तक यहाँ पे हो? आप हम तो बात कर रहे थे ना, फिर क्या हुआ? ये बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, आप आराम करो। मैंने बोला नहीं, कुछ तो हुआ है, मेरा बॉडी बहुत पेन कर रहा है, आप कुछ गलत किया है आपने। वो बोलते हैं अभी आप चुप रहो, मैं शाम को आपसे मिलने आऊँगा और आपको सारी बात बताऊंगा। अभी आप किसी को कुछ नहीं बोलना, मुंह बंद रखना बिल्कुल। मैं बहुत सारी चीज़ें मैं तुमको बाद में बोलूँगा। तो मैं सीरियसली मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई उधर। उसके बाद इसने बोला कि अभी घर पे जाओ। मैं वैसी हालत में घर पे आ गई। फिर इसने मुझे मैसेजेस किया, कॉल करके वापस बुलाया, अभी के अभी आओ, नहीं तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं और भी आदमी लोगों से शेयर करूँगा और हमारे ब्रह्मा कुमारीज में जो सर्कल में तुमको पूरा घुमाऊँगा। एक के पास भेजूँगा, उसके पास भेजूँगा, उसके पास भेजूँगा, मेरे पूरे सर्कल में तुम्हारा मैं फैला दूँगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। एक बीवी की तरह ट्रीट करूंगा, वैसे मेरे से बात करनी पड़ेगी, वैसे मेरे को रोज एंटरटेन करना पड़ेगा, मैं रोज वीडियो कॉल करूंगा। और वैसा ही उसने किया। और जब ये बात मैं उनके बड़ों को बताई मैंने, उन्होंने बोला ठीक है हम देखते हैं, तो हम 2-3 दिन के बाद बताएंगे तुम्हें क्या है क्या नहीं। 2 दिन के बाद मैंने कॉल किया तो इनके ज्ञान सरोवर में एक प्रभा बहन करके है और शांतिवन का वो सिक्योरिटी इंचार्ज सती भाई करके हैं। लिटरली इन लोगों ने मुझे इतनी गंदी गालियां दी है, इतनी गंदी गालियां दी, और मुझे बोला अगर तुमने मुंह खोला, हमारे भाई ने जो किया हमको सब पता है, लेकिन अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा अंजाम बहुत खराब होने वाला है। मैंने बोला तुम ऐसे डरा नहीं सकते, मेरे पास सारे प्रूफ है, मैं आपको मैसेजेस दिखाती हूँ। इतने गंदे गंदे, लिटरली रोज रात को ये बंदा मुझे वीडियो कॉल करता था। इतना परेशान करके रखा इसने मुझे। ये सारे मैसेजेस मैंने इसको ब्लॉक करके रखा। इतने गंदे गंदे, इसने गंदे गंदे सब मेरे को इतना सब कुछ भेजा है। ये सब प्रूफ की मैंने रखा है। इतना परेशान कर दिया है मेरे को। इन लोगों ने मारने की धमकी तक दी। मैंने वहाँ पे कंप्लेन किया, भरूच में कंप्लेन किया, मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। पुलिस थाने में किया? हाँ, उन लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पहले मैंने आबू में करने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। इन लोगों ने बोला यहाँ पे एक भाई को भी तुम फोन करोगे ना तुरंत हमको पता चलेगा, हम यहाँ से तुम। હું અંકલેશ્વર સિટીમાં રહું છું। ત્યાં એક મહિલા છે, એ અમારે બાજુમાં ગાર્ડન સિટી એક એરિયા છે, તેમાં એ પોતે રહે છે। અને એ એરિયામાં પણ એનું માઇન્ડ એક એવું છે પ્રકારનું કે જ્યાં પાડોશીની પણ એક કાર સળગાવી દીધી હતી
અને ગાર્ડન સિટીમાં બધા જ જે રહીશો છે તે બધા હેરાન થઈ ગયા છે. અને એ જ રીતે પછી અમારી સંસ્થાના બી કોન્ટેક્ટમાં આવી હતી. એના માતા પિતા જ્ઞાનમાં ચાલે છે, એ આવતી હતી ને જતી હતી. પછી એનો આબુમાં એનો કોન્ટેક્ટ થયો અને ત્યાં જતી અને આવતી હતી. ફરી ચિઠ્ઠી લેવા માટે અમારી પાસે આવી હતી, પણ અમે ચિઠ્ઠી એને મંજૂર નથી કરી શકતા. પરંતુ સ્થિતિમાં બી અંગ્લેસી સ્થિતિમાં બી ઘણા બધા તત્વો એના એવા છે કે જે અમે કહી નથી શકતા. અને માનસિક બેલેન્સ બી એનું બરાબર નથી. અમારા જે સંસ્થાના અમારા ગુરુ છે એની પર બી એને ઘણા બધા આક્ષેપો મૂકેલા છે અને સંસ્થાનને બદનામ કરવા માટે ઘણી બધી એને મીડિયાને બી આપી છે. તો આપ સબને રિક્વેસ્ટ છે કે એ મહિલા દ્વારા બી તમે તમારું તટસ્થ નિર્ણય લઈને અમારી સંસ્થાને એ રિઝલ્ટ સારું આપી શકો એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે. શું મહિલાના આક્ષેપ શું હતા? મહિલાના આક્ષેપ હતા કે એ ચિઠ્ઠી આપે, પરંતુ એ પોતાને બહુ સેલિબ્રિટી માનતી હતી અને અમારા માઉન્ટ આબુમાં જઈને પછી એ બધાને કહે છે કે હું હિરોઈન છું અને મને સારી VIP ટ્રીટમેન્ટ આપો. પરંતુ આબુનો અમારો કાયદો છે કે જે સંસ્થા જે તરફથી જે બેન આવે છે એની પોતાની સંસ્થાની ચિઠ્ઠી જોવે એ અમારો કાયદો છે. અને ચિઠ્ઠી એ પોતે માંગતા હતા, પણ અમારી સાથે કોઈ કનેક્શન હતું. એ પોતે હિરોઈન તરીકે માનતી હતી તો ડાયરેક્ટ આબુમાં જ કનેક્શન કરતી હતી અને અમારો સંસ્થાનો કાયદો એ હતો. અને એક વખત અમારી અંકલેશ્વરની સંસ્થામાં પણ આવીને અમે 2 બહેનો રહીએ છીએ, તે 3 દિવસ કન્ટિન્યુઅસ આવીને અમને લોકોને એટલી વિભત્સ ગાળો બોલી હતી ને અમને લોકોને એમ કહ્યું હતું કે રાત્રે હું માફિયા અને ગુંડાઓને મોકલીને તમને હું ખલાસ કરી નાખીશ. એટલે પછી અમે લોકોએ પોલીસ કેસ બી કર્યો હતો અને એ બધી બાતમી એ લોકોને આપી હતી. એટલે ઘણો બધો ડર અમને રહેતો હતો અને અમે જોયું કે માનસિક બેલેન્સ એનું બરાબર નથી અને પૂરા GIDCમાં એની ઘણી બધી ફરિયાદો છે જે પોલીસ ચોકીમાં એને આપેલી છે ને એ લોકો પાસે એની ફરિયાદો છે. ભાઈ, આબુમાં જવાનું હોય છે તો આબુમાં ચિઠ્ઠી શાની હોય છે? ચિઠ્ઠી જ્યાં સંસ્થાના જે અનુયાયીઓ હોય ને એ ચિઠ્ઠી હોય તો ત્યાં તમને રેસિડેન્ટ મળી શકે. કોઈ બી સંસ્થામાં કાયદો હોય ને તો તમે રેગ્યુલર આવતા હોય તો અમે તમને ચિઠ્ઠી આપી શકીએ. એ રેગ્યુલર આવતી નથી ને પોતાને હિરોઈન માનતી હતી, બધી જગ્યાએ ફરતી હોય ને એ રીતે, ને પછી ના મળે તો પછી એ રીતે પોતે હેરાન કરતી હતી એમ લોકોને. ના, એ સંસ્થા સાથે જોડાઈ નથી. એના મમ્મી પપ્પા આવતા હતા. ના, પરમિશન નહીં આપે. એટલે એને પેલું શું કે વિરોધ કરવા માટે કરી શકે કે હું હિરોઈન છું, મને કોઈ બી જગ્યાએ તમે મને પરમિશન આપી શકો છો, મને રૂમ આપી શકો છો. એ રીતે પછી એ રીતે એની એ કરીને અમારે જ્ઞાન સરોવરમાં બી એને કોન્ટેક કરીને ત્યાં બી કોઈ ભાઈ અમારા સરસ મજાના ક્લાસ કરાવે છે, તેનો કનેક્શન રાખીને ઓનલાઈન કરીને પછી એ ભાઈને બી ઘણો બધો બદનામ કરેલો છે. કારણ કે પોતે હિરોઈન છે, કોઈ બી જગ્યાએ કોઈ કારસ્તાન કરી શકે એવી છે. આ અમારી ફરિયાદ છે. અગર તમે સરસ રિઝલ્ટ આપો તો તમારી મહેરબાની. એ પોતે હિરોઈન છે, એ પોતે હિરોઈન અને ઘણી બધી નાની ફિલ્મોમાં એને કામ કરેલું છે, ગુજરાતી ફિલ્મમાં. એ બેને આક્ષેપ પણ કર્યા કે પત્રકાર પરિષદ કે ભરૂચના કોઈ બેન દ્વારા એને ધમકી આપવામાં આવી. શું કહેશો એના? અમે તો કોઈ ધમકી, અમારી સંસ્થાનો નિયમ છે કોઈને ધમકી ના આપીએ. અમે આવીએ તેને પ્રેમથી બેસાડીએ, પ્રસાદ ખવડાવીએ ને એ અમારો નિયમ છે. હવે એનું માઇન્ડ કઈ પ્રકારનું છે તો અમે કહી ના શકીએ ને ભાઈ. બહાર ફરતા હોય, ફિલ્મ ઉતારતા હોય. આ લગભગ ગયા વર્ષ પણ હતું. અમે તો પોલીસ ચોકી પર એ કર્યું હતું, ફરિયાદ કરી હતી. પછી તે માઉન્ટ આબુમાં જઈને જ એને બધું એનું કારસ્તાન કર્યું. એને કહ્યું હતું ગયા વર્ષે કે હું એનો બદલો લઈશ તમારી સાથે, સંસ્થાનો બદલો. એ લોકોને લીધે ત્યાં તોફાન કર્યું હતું તો એ લોકોએ કર્યું હશે. ત્યાં બી ગયા વર્ષે તોફાન એને ઘણું બધું કર્યું હતું માઉન્ટ આબુમાં બી. લગભગ 2 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુઅસ ત્યાંનું તોફાન ચાલ્યું હતું. તે લોકોએ બી આટલી મોટી સંસ્થા છે એટલે લોકોએ કંઈ બી તો પોલીસમાં કર્યું છે પોતે ફરિયાદો.